down the Cartesian product. I can write down the Cartesian product like A cross B, and I can write down the Cartesian product. Okay, out of those Cartesian product, when we are writing the Cartesian product for this one, so out of these Cartesian product, I can write down the many subsets. Then each subset, whatever the subsets we are taking, each subset is a relation. Each subset is a relation. Am I right? So now out of those relations, for example, if I'm going to take what you call number of elements in sets here, some 3, number of elements in B are some 4. Then how many elements in A cross B? In A cross B, we'll have a 3 into 4. So means totally we have a 12 elements are there. So now how many subsets for this one? How many subsets will be exist? 2 power 12. Okay? So then each subset is a relation. Already we have discussed that each subset is a relation. Then how many relations will be exist? 2 power 12 relations will be exist. Now my question is, here the topic is functions, and here the topic is functions. So my question is, out of these 2 power 12 relations, what do you call out of these 2 power 12 relations? So few relations satisfy certain condition. Okay, now few relations should satisfy certain condition. If satisfying that condition, that particular condition, I will tell you what that particular condition. If satisfying that particular condition, then the corresponding relation is known as a function, and function. That is known as a function. Is it clear? So let me go for the second slide. So means whenever that particular relation satisfying that particular relation satisfying some particular condition, then we can say that will be the function. Now the question is, what it mean by function? What that particular condition? So means if I'm going to take 2 sets like set A, and we can take like a set B. If I'm going to take set A, set B. Okay. So there are many elements. Let me take some elements are like I would like to take some 1, 2, some 3. Okay. So here I would like to take some P, Q, R, and okay. Now I can define many relations from A to B. Out of those relations, if any relation satisfying the condition that every element of A, please listen carefully, every element of A mapping to unique element of B. Unique element of B means if I'm going to take 1 is mapping to P, for example, just assume that 1 is mapping to P. Then 1 should not map to any other one. If 3 is mapping to Q, then 3 should not map to any other element in B. For example, 2 might be mapping to Q. Okay na? అంటే ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ బిలో ఉన్న ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ కి జతపరచబడాలండి. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాపింగ్ టు యూనిక్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బి. అర్థమైంది? ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ బిలో ఉన్న ఒకే ఒక, అంటే మీకు మీనింగ్ సార్ మరి బిలో ఉన్న రెండింటికి క్యూ అనేది రెండింటికి జతపరచబడింది అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ 2 హౌ మెనీ ఇమేజెస్ ఆర్ దేర్? ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ 2 ఉంది. ఈ 2 కి ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి? వీటిని ఇమేజెస్ అంటామండి. 1 యొక్క ఇమేజ్ పి, 2 యొక్క ఇమేజ్ క్యూ, 3 యొక్క ఇమేజ్ క్యూ. విత్ రెస్పెక్ట్ టు 2 ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ మ్యాప్ అయింది? క్యూ ఒకటే ఎలిమెంట్ కి. 3 ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ మ్యాప్ అయింది? ఒకటే ఎలిమెంట్ కి. ఏమంటే 3 ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ మ్యాప్ అయిందండి? 1 ఎలిమెంట్ కి. ఓకేనా? సో అట్లా మళ్ళీ సైమల్టేనియస్ ఇంకో కండిషన్ ఏంటి అంటే కంపల్సరీ సెట్ ఏలో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్ కూడా ఎలోన్ ఉండొద్దు. సెట్ ఏలో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్ కూడా ఎలోన్ ఉండదు. కంపల్సరీ ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ కి మ్యాప్ అయి ఉండాలి. బిలో ఎలిమెంట్స్ మిగిలి ఉండొచ్చు. అందుకే ఏమన్నా డెఫినేషన్, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ should map to unique element of B. Unique element of B. Then such relation is known as ఏమంటామండి? ఫంక్షన్. అటువంటి రిలేషన్ ఏమంటాం? ఫంక్షన్. Then this is known as a function. Okay na? Then we can say that function is f is ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడండి? f is the function from A to B అంటండి. It is the function from A to B. Is it clear to you? Right. సో ఇందులో ఏ ఏదైతే ఉందో ఏని ఫంక్షన్ f యొక్క ఏమంటామండి? డొమైన్ అంటామండి. డొమైన్. ఓకేనా? సో డొమైన్ ఏంటి? ఏ. బి ఏదైతే ఉందో బిని
కోడొమైన్ అంటామండి. కోడొమైన్ బి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఏని డొమైన్ అంటాం, బిని కోడొమైన్ అంటాం. అయితే ఇక్కడ ఏదైతే ఇమేజెస్ ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ హియర్ వన్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ టు పి, one more step, then f of 1 equal to f of 1 to p, f of 2 to q, f of 3 equal to like this. అంతే కదండి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, 1 దేనికి మ్యాప్ అయింది, పీకి మ్యాప్ అయింది, 2 దేనికి మ్యాప్ అయింది, క్యూ, 3 దేనికి మ్యాప్ అయింది, క్యూ, ఆర్కి ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 1 యొక్క ఇమేజ్ ఆఫ్ 1 ఏంటండి, పి. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇమేజ్ ఆఫ్ 2 క్యూ, ఇమేజ్ ఆఫ్ 3 ఏమైందండి, క్యూ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు చెప్పండి, 1 ఏమంటాం అంటే పి యొక్క ప్రీ ఇమేజ్ అంటాం. ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ పి ఏమైందండి, 1. ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ క్యూ 2. ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ క్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ క్యూస్ 2 ఉన్నాయి. సో ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ క్యూ 2 ఏమైతే 2 అయితే 2, 3. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే ఇమేజెస్ ఎప్పుడు కూడా ఒకటే ఉండాలండి విత్ రెస్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ తోటి. కానీ ప్రీ ఇమేజెస్ మోర్ దెన్ 1 కూడా ఒక ఎలిమెంట్ కి ఒకటే ఇమేజ్ ఉన్నది, 2 కి ఒకటే ఉన్నది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు 3 ఒకటే ఉన్నది. కానీ ప్రీ ఇమేజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యూ కి 2, 3 ఉన్నాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అయితే ఏదైతే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయో, ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ పి కామా క్యూ. వై? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో మ్యాపింగ్ ఫర్ ఆర్. ఆర్కి ఏమైనా మ్యాపింగ్ ఉందా అండి? లేదు. ఏదైతే ఇంతవరకు ఉన్నాయో దీని వరకు ఏమంటే ఫంక్షన్ యొక్క రేంజ్ అంటామండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దాన్ని ఏమంటామండి, ఫంక్షన్ యొక్క రేంజ్ అంటాం. రైట్. సో మీన్స్ దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్. అండి. సో దిస్ ఇస్ ద వాట్ యు కాల్, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అండి. ఫంక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి, రేంజ్ అంటే ఏంటి, డొమైన్ అంటే ఏంటో చూస్తున్నాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. నౌ లెట్ us see the few examples. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. చూడండి ఒక్కసారి నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఫంక్షన్ అవుతుందా కాదా చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ let a equal to some 1, 2, 3, 4, b equal to some p comma q comma r. Now f is equal to, right, f equal to 1 comma r, 2 comma p, 3 comma q, 4 comma p, some 4 comma r. Now tell me, is it function or not? Is it function or not? Why? 4 కి 2 images ఉన్నాయి. Very good అండి. 4 కి ఏమున్నాయి, 4 mapped to p and 4 mapped to r. ప్రతి దానికి ఒకటే ఇమేజ్. 1 కి r అయిపోయిందంటే 1 కి రావద్దు, రిపీటెడ్ కావద్దు. ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు కూడా రిపీటెడ్ కావద్దు. సెకండ్ ఎలిమెంట్ రిపీట్ అయినా లేదు, కానీ మనకి ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రిపీట్ కావద్దు. సో కాబట్టి ఫంక్షన్ కాదండి. ఇస్ ఇట్ ఫంక్షన్? నో, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. సో కాబట్టి ఫంక్షన్ కాదు. రైట్. నౌ ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షన్? ఇది ఫంక్షన్ అవుతుందండి. Yes sir. Okay. Why? Because every element mapping to unique element. Right. Let me go for the one more example. Some f1, f2 equal to 1 comma q. Okay. Next 2 comma q, 3 comma q. Is it a function? No sir. No sir. No. Why? 4 కి ఇమేజ్ లేదు. ఏ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కవర్ కావాలండి. 1 కుంది ఇమేజ్, 2 కుంది ఇమేజ్, 3 కుంది, 4 కుందా ఇమేజ్? 4 కి ఇమేజ్ లేదు. సో కాబట్టి అవుతుందా, ఫంక్షన్ అవుతుందా? అది కాదు. సో ఇదే దీన్ని నేను మోడిఫై చేసినకోండి, రైట్, ఇట్స్ ఏ ఫంక్షన్. ఇందులో ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఎందుకండి? 4 కి ప్రీ ఇమేజ్ లేదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ది examples. Right. Next, let us see the classification of functions, types of functions. Types of functions. First one, one function.
Tell me what it mean by one function. Anyone? Can anyone respond what it mean by one function? So Different. let us take Each element of F should be mapped to only one element. No, sir. Different no. different elements in A mapping to different elements in B. Very good. Different elements in A is mapping to different elements in B. For example, 1, 2, 3. Some P, Q, R, S. Anukunnam. Is it clear? And now my question is, if once one is mapping to S, then no other element from the set A should map to S అండి. ఇంతకు ముందు మనం 3S కు మ్యాప్ అయితే ఫంక్షన్ అనుకున్నామా లేదా? ఫంక్షన్ అవుతుంది కదండి. కానీ ఇప్పుడు ఇది ఫంక్షన్ అవుతుంది కానీ 1 1 కాదు. ఎందుకంటే 1S కు మ్యాప్ అయిందంటే ఇక వేరే ఏది కూడా ఏం కావద్దంటే ఏది కూడా S కి మ్యాప్ కావద్దు. డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మరి 2 3 లో ఏదికి మ్యాప్ కావాలి? మిగిలిన వీటిలో ఏదైనా మ్యాప్ కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3P కి మ్యాప్ అయింది, some 2R మ్యాప్ అయింది. If you observing this relation, what you can, if I am going to take this one as a function f, then here f of 1 equal to S, f of 2 equal to Q, f of 3 equal to P. Now, here the thing is, is there any repetition in images? Images can repeat in the? No, sir. No, sir. Images repetition లేకపోతే that will be one function. That will be one function. Is it clear to you? ఎక్కడ కూడా ఇమేజ్ ఫంక్షన్ ఇంకా రిపీట్ లేకపోతే అది one ఫంక్షన్ అండి. ఓకేనా? సో దీన్ని ఒకవేళ మనం డెఫినేషన్ వైజ్ గా రాయాలనుకుంటే ఎఫ్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఎఫ్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ A to B is a function. Okay? Said to be one function. If it is a one function, then the condition is, let me write down here the condition. What is that condition? F of if and only if A1 comma A2 belongs to A and f of A1 equal to f of A2, then A1 equal to A2. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇమేజెస్ ఈక్వల్ అయినాయి అంటే వాటి యొక్క ప్రీ ఇమేజెస్ కూడా ఈక్వల్ కావాలి. ఇమేజెస్ ఈక్వల్ కాదు. ఒకవేళ దీన్ని నేను ఇట్లా రాయాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఒకవేళ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్లా రాయచ్చా, A1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు A2. ఒకవేళ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇవి డిఫరెంట్ ఉంటే వాటి యొక్క ప్రీ ఇమేజెస్ కూడా ఏం కావాలి? నాట్ ఈక్వల్. ఇంప్లైస్ ఎఫ్ ఆఫ్ A1 is not equal to f of A2. Is it clear? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్. సో దీన్ని ఒకవేళ జామెట్రికల్ వెరిఫై చేయగలరు. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకటి కండిషన్ వైజ్ వెరిఫై చేయటం, ఓకేనా? ఒకటి ఇట్లా ప్రీమేస్ ఎక్కడ కూడా ఇవి ఈక్వల్ గా లేకపోవడం. ఇక ఒకవేళ జామెట్రిక్ గా వెరిఫై చేయాలనుకుంటే ఒక ఫంక్షన్, ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక స్టాండర్డ్ కర్వ్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక కర్వ్, లెట్ మీ టేక్ some standard curve f of x equal to some x అని తీసుకున్నాను. f of x equal y equal to x అని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీని గ్రాఫ్ ఏమైతే చెప్పండి. if I am going to take, this is x axis, this is the y axis. Okay, what is the graph of this one? ఇదే కదండి. f of x equal to x is nothing but y equal to x ఏ కదా. y equal to x అంటే ఏంటండి? పాసింగ్ త్రూ ది లైన్. ఇప్పుడు దీనికి ఇది దీని యొక్క గ్రాఫ్. ఇప్పుడు నా ఇంటర్వెల్ ఏంటో కూడా చూడాలి. ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఏంటంటే f is the function from defined from some 0,5 అనుకున్నాను. ఇది నా ఇంటర్వెల్. ఏది? f is the function from 0,5 to r. లేకపోతే అంతెందుకండి, ఇట్లా కాకుండా f is the function from, let me write down, f is the function from r to r అనుకున్నాను. రియల్ నెంబర్స్ టు రియల్ నెంబర్స్ అనుకున్నాను. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఈ ఫంక్షన్ 1 1 అయిద్దా కాదా అని వెరిఫై చేయాలంటే నేను ఎట్లా చేయాలి? ఫస్ట్ f of x1 equal to f of x2 అని తీసుకొని, దేర్ ఫోర్ f of x equal to x అని డిఫైన్ చేసినాం కాబట్టి x1, f of x equal to x2 అని తీసుకున్నాం కాబట్టి x2. దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ f of x1 equal to f of x2, then x1 equal to x2. దేర్ ఫోర్ f is 1 1. కానీ అట్లా కాకుండా గ్రాఫ్ తీసుకుంటే, మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. గ్రాఫ్ తీసుకుంటే మనకు వచ్చిన కరువుకి ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఏదైనా ఎక్కడైనా ఇష్టం వచ్చిన చోట ఒక లైన్ కనుక డ్రా చేస్తే ప్యారలల్ గా, ఇఫ్ దట్ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ది కర్వ్ ఎట్ 2 points,
if that intersects at 2 points, then we can say that f is not 1 1. If it is not at 2 points, so that is 1 1. And of course, for example, so let me take y equal to x square. Okay, example, y equal to x square. Na interval, na function enti ante, where f is the function from, let me take it, దీన్ని ఇట్లా రాసుకో ఏంది అంటే f is the function from R to R and f of equal to x square అండి. ఇది ఫంక్షన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది 1 1 అవుతుందా కాదా? కెన్ ఎనీవన్ రెస్పాండ్? ప్లీజ్ ఎనీవన్ రెస్పాండ్. అది 1 1 అవుతుందా కాదా? Is it 1 1 or not? No, sir. No, sir. No. చెప్పండి, ఫెయిల్యూర్ కేసు అని చెప్పండి. X equal to 1 ki. Very good. So means if I am going to take since -1 comma plus both -1 comma plus 1. -1 comma plus 1 both are belongs to real numbers. First one, domain. Kani, what is the f of minus of 1? F of -1. What is the f of -1? So means 1. Means individually -1 is not equal to 1. But f of 1 and f of -1, f of 1 is equal to f of -1. But individually these pre-images are not equal. But whereas pre-images are not equal, but images are equal, then therefore f is not 1 1. అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఈజీగా వెరిఫై చేసే పాయింట్స్ ఏదైతే ఫెయిల్యూర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫెయిల్యూర్ పాయింట్స్ దొరికినాయి. సో దొరికినాయి కాబట్టి మీరు ఎఫ్ ఇస్ నాట్ 1 1 అని చేయగలిగారు. కానీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఎట్లా చేయాలంటే, ఇటువంటి ప్రాబ్లంకి ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం గ్రాఫ్ తీసుకోవాలండి. ఇచ్చిన దానికి ఎక్కడ తీసుకోవాలి గ్రాఫ్? సో మనకి ఏదైతే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంది? ఎక్స్ స్క్వేర్, రియల్ నెంబర్స్ టు రియల్ నెంబర్స్ అన్నాడు ఫంక్షన్. సో డిఫరెంట్ శాంపుల్ పాయింట్స్ ఆర్ నుంచి తీసుకోవాలి. తీసుకుంటే సో ఆటోమేటిక్ అది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ టైప్ ఉందండి. ఓకేనా? అంటే ఎక్స్ పవర్ ఈవెన్ గా వైకి సిమెట్రిక్ ఉంటుంది, పారాబోలా టైప్ వస్తుంది, స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇట్లా వస్తుంది. ఇదే కదా దీనికి వచ్చేది. దాని గ్రాఫ్ రావాలండి కంపల్సరీ. గ్రాఫ్స్ మీకు నోటికి రావాలి, గ్రాఫ్స్ లేకపోతే కష్టం అవుతుంది. ఇట్లా వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్యారలల్ ఒక లైన్ డ్రా చేశాను. ఇది 2 పాయింట్స్ ఆఫ్ ద కర్వ్ కనుక మనకున్న కర్వ్ 2 పాయింట్స్ ఆఫ్ ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే దెన్ ఎఫ్ ఇస్ నాట్ 1 1. ఇంత ముందు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇదే ప్రాబ్లంలో చేయండి. మనకు కర్వ్ ఇది, ఈ కర్వ్ ఎక్కడైనా 2 పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందా? ఓన్లీ 1 పాయింట్ వద్దనే. మీరు ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్యారలల్ ఎక్కడైనా చేయండి, 2 పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తా 1 పాయింట్. దేర్ఫోర్ దిస్ ఇస్ 1 1. చూడండి ఇదేమైతుంది? 2 పాయింట్స్ వద్ద. ఏంటంటే 1 ఇమేజ్ ఇస్ 1. సో కాబట్టి ఇక్కడ లొకేట్ చేసినాం. -1 ఇస్ అంటే ఇది 1 అండి, ఇది 1, ఇది -1, ఇది +1, ఇది -1. -1 ప్రీ ఇమేజ్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ లెంత్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం, +1 ఇమేజ్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే 2 ఇమేజ్లు 1, -1 కి ఇమేజ్ 1, +1 కి ఇమేజ్ 1, రెండు ప్యారలల్ గా ఉండవు కాబట్టి 2 చోట్ల ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందా లేదా అంటే దాని డైరెక్ట్ మనం ఎక్కడ చెప్తున్నాము అంటే ఇఫ్ ఆఫ్ అనే విషయాన్ని ఒక ఫంక్షన్ వెరిఫై చేసి ఫెయిల్యూర్ పాయింట్స్ వస్తాయా రాదని చూడకుండా ఏం చేయాలంటే ఆ ఫంక్షన్ కి సంబంధించిన మ్యాప్ డ్రా చేసి గ్రాఫ్ గీసి ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ డ్రా చేస్తే ఆ డ్రా లైన్ మనం ఏదైతే ఫంక్షన్ వెరిఫై చేయాలనుకున్న కర్వ్ ని మోర్ దెన్ 1 పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ మోర్ దెన్ 1 పాయింట్, ఓకేనా, దెన్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వాట్ యు కాల్ ఏమంటారు నాట్ 1 1 అండి. అది ఏమైతుందండి? 1 1 కాదు. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ let us see the onto function. Let us see the next one, onto function.
onto functions. So what it mean by onto functions? Onto function ఏంటి చూద్దాం. Same అండి. Let us take some set A. Let us take some set B. F is the function from A to B. ఇక్కడ ఎక్కడో 1 2 3 some 4 ఉంది అనుకుందాం. ఇక్కడ P Q R ఉంది అనుకుందాం. ఓకేనా? యాక్చువల్ ఫంక్షన్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే అది 1 ఫంక్షన్ కావాలన్నా ఆన్టు ఫంక్షన్ కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా 1 ఆన్టు ఏది కావాలన్నా ఫస్ట్ బేస్. హలో ప్లీజ్ అండి మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్ ఆఫ్ సమత గారు మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, డిస్టర్బ్ అవుతుంది క్లాస్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇది 1 ఫంక్షన్ కావాలన్నా ఆన్టు ఫంక్షన్ కావాలన్నా బేసికల్ ఫంక్షన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. మీరు ఒకసారి చూడండి, నేను ఎక్కడ 1 తీసుకున్నా కానీ ఏది ఇంతకుముందు 1 తీసుకున్నా, ఇక్కడ 1 అంటే బేసికల్ గా ప్రతి ఎలిమెంట్ కవర్ అయిందా లేదా అంటే ఫంక్షన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి ఫస్ట్. సో ఆన్టుకి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇది కూడా ఫంక్షన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఓకే. సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బి షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రీ ఇమేజ్ ఇన్ ఏ. ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. 1 కేమో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ మ్యాపింగ్ టు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి. ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ బిలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా క్లాస్ రూమ్ 10th క్లాస్, పక్కన ఉన్న క్లాస్ రూమ్ 9th క్లాస్, 2 సెట్స్ తీసుకున్నాను. 10th క్లాస్ ఒక సెట్ ఏ, 9th క్లాస్ సెట్ బి. 10th క్లాస్ లో ప్రతి ఒక్కరికి 9th క్లాస్ లో ఒక్కడే ఫ్రెండ్ ఉండాలి. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడంటే మళ్ళీ వాడు వేరే వానికి ఫ్రెండ్ అయి ఉండొద్దు. వాడు మళ్ళీ వేరే వానికి ఎవరికి ఫ్రెండ్, నాకు వాడు ఫ్రెండ్ అయినట్టే కథం, మా ఇద్దరి మ్యాపింగ్ క్లోజ్. అట్లా 10th లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మళ్ళీ ఫ్రెండ్ ఉండాలి. ఇందులో ఎక్కడ కూడా ఎలిమెంట్స్ మిగిలి ఉండొద్దు. 9th లో మిగిలి ఉన్నారా లేదా సంబంధం లేదు. 1 అది 1. కానీ ఆన్టు ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి అంటే 10th క్లాస్ నుంచి 9th క్లాస్ కనుక నేను ఒక మ్యాపింగ్ చేస్తున్నాను అంటే 9th క్లాస్ లో ఉన్న ప్రతి పిల్లవానికి 10th క్లాస్ లో ఫ్రెండ్ ఉండాలి, ఒక ఫ్రెండ్ ఉండాలి. వాడు వేరే వానికి ఉంటాడా లేదా కండిషన్ అవసరం లేదు. కానీ 9th లో మాత్రం ఎలిమెంట్స్ మిగలొద్దు, అంటే బిలో ఎలిమెంట్స్ మిగలొద్దు. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 పీక్ మ్యాప్ అయింది, 2 ఆర్ మ్యాప్ అయింది, 3 క్యూబ్ మ్యాప్ అయింది, అయిపోయినాయి. 4 దీనికి మ్యాప్ అయింది. ఇప్పుడు చెప్పండి ఫస్ట్ బేసికల్లీ ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్? ఫంక్షన్. ఎందుకంటే ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీ క్లియర్ గా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి మ్యాపింగ్ ఉంది. 1 కి పీనే ఉంది, 2 కి ఒకటే ఉంది, 3 కి ఒకటే ఉంది, విత్ రెస్పెక్ట్ 4 కూడా ఒకటే ఉంది. ఫంక్షన్. నెక్స్ట్, ఈజ్ ఇట్ 1 ఆర్ నాట్? ఎందుకని? 3 కి 4 కి సేమ్ ఇమేజ్ ఉంది. సేమ్ ఉంది అంటే 3 నాట్ ఈక్వల్ టు 4, బట్ f of 3 ఈక్వల్ టు f of 4, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ q. సో కాబట్టి ఏమైందండి ఇది 1 కాదు, 1 కాదు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. f is not 1 ఇది క్లోజ్. నెక్స్ట్ ఆన్టు చూద్దాం. లెట్ us see the onto function. ఆన్టు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బిలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి నా కండిషన్ ఒకటి ఆన్టుకి బిలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఏలో ప్రీ ఇమేజ్ ఉండాలి. రైట్. పి కి వాట్ ఈస్ ద ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ పి? 1. దీన్ని ప్రీ ఇమేజ్ ఇట్లా చూపిస్తుంది, ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ పి అంటాం. వాట్ ఇస్ ద ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ క్యూ? ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ క్యూ 3. వాట్ ఇస్ ద ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ 3, 4. What is the pre-image of R? 2. అంటే మనకి ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి P కి Q కి R కి అన్నిటికి ప్రీ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కదా. కాబట్టి is it onto or not? Yes. Onto. ఓకేనా? రైట్. అంటే ఎక్కడ కూడా ఎలిమెంట్ మిగలొద్దు. Let us take one example. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me take one example. So for example, A equal to -3, -2, -1, 1, 2, 3. B equal to B equal to 1, 4, 9. Okay? And f of x is defined from x square. F of x is defined from x square for all x belongs to A.
Now verify f is 1 1 or not, onto or not. అసలు f ఫంక్షన్ అవుద్దా కాదా వెరిఫై చేయండి. ఓకేనా? వేర్ f is the function from a to b అండి. f is the function from a to b. చెప్పండి 1 1 అవుతుందా కాదా చూడండి. f is the function from a to b. ఫంక్షన్ అవుతుందా కాదా చెప్పండి నాకు. ఫంక్షన్ అవుతుంది సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సార్ 1 1 అవుతుందా? 1 1 కాదు. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఫస్ట్ onto f is not 1 1. f is not 1 1. ఎందుకని రీజన్ చెప్పండి. -3 plus 3 both are belongs to a, but -3 is not equal to -3, but f of -3 is equal to f of +3. Why? Because -3 whole square equal to +3 whole square is equal to 9. So call 1 fail. onto అవుతుందా? yes, అవుతుంది సార్. f is onto. f is onto. చెప్పండి ఎందుకు f onto అవుతుంది? ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ 1 కి 4 కి 9 కి f1 is equal to 1 1 కామా -1 రెండు ఉన్నాయి. f ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4 ఈక్వల్ టు ఏమైందండి? దేనికి అవుతుంది? -2 +2 రెండు కూడా ప్రీ ఇమేజెస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? f ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 9 ఈక్వల్ టు +3 ±3. సో ప్రతి దానికి మన కండిషన్ ఒక్కటే. 1 కి ఉంది ప్రీ ఇమేజ్, 4 కి ఉంది, 9 కి ఉంది. మనకున్న 3 ఎలిమెంట్స్ కి 3 ప్రీ ఇమేజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి onto అవుతుంది. అయితే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం ఏంటి అంటే దీన్నే ఒకవేళ గ్రాఫ్ లాగా వెరిఫై చేయాలి అంటే ఎట్లా అంటే, సో లెట్ us take this is the x axis, x axis this is ఫంక్షన్ x స్క్వేర్ కదండి. x స్క్వేర్ గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇంతకుముందు ఏమన్నాను, 1 1 కావాలి అంటే x యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా నేను ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే, ఇఫ్ దట్ లైన్ is going to intersect the corresponding curve at more than 1 point, then we can say that f is not 1 1. Is it clear to you? ఒక ఫంక్షన్ కి సంబంధించిన గ్రాఫ్ గీసిన తర్వాత ఏ ఫంక్షన్ అయితే నువ్వు వెరిఫై చేయాలనుకుంటున్నావో, దీన్ని ఈ ఫంక్షన్ సంబంధించిన గ్రాఫ్ f of x equal to x square is nothing but y equal to x square. ఓకేనా? y equal to x square is nothing but పారాబోలా x square equal to 4ay టైపు. సో పారాబోలా కాబట్టి పారాబోలా కర్వ్ గీస్తావు. గీసిన కర్వ్కి నువ్వు అది 1 1 అవుతుందా కాదా అని 1 1 గురించి చెప్తున్నాను. వెరిఫై చేయాలంటే యూ కెన్ డ్రా ఏ లైన్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎనీవేర్. అంటే ఇక్కడే కావాలని నీకు ఎక్కడ డ్రా చేసినా కానీ మోర్ దెన్ 1 పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేటట్టు ఉండదు. ఒకవేళ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అని అంటే, ఒకవేళ ఇది ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అని అంటే మాత్రం అది 1 1 కాదండి. అది 1 1 కాదు. క్లియర్? ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఏ 1 1. not even. Now second one is onto కావాలి అంటే y యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా నువ్వు ఎక్కడైనా డ్రా చేయి, నీ ఇష్టం, ఎక్కడైనా డ్రా చేయి. you can draw anywhere. is it going to intersect more than 1 point? కర్వ్ ని ఒక పాయింట్ వద్ద కంటే ఎక్కడైనా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందా చెప్పండి? ఒకటే పాయింట్. ఓకేనా? సో కాబట్టి onto అవుతుంది. ఇట్స్ onto. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? అర్థమైందా అండి ఎట్లనో? 1 1 కి onto కి ఏదో తేడా అర్థమైంది కదా మీకు? ఓకేనా? ఇది గ్రాఫ్ ద్వారా వెరిఫై చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ మామూలుగా ప్రాక్టికల్ గా కూడా వెరిఫై చేయొచ్చు అండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? రైట్. లెట్ మీ గివ్ ది వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు ఇక్కడ. ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. రైట్, లెట్ us take a equal to 1 2 3 4, b equal to a comma b comma c. Okay na? And now let us take some function g equal to 1 comma b
some 2 comma b, some 3 comma c, next 4 comma c. This is the function. First, is it function or not? Yes, sir. Right. Is it 1 1 or not? Not 1 1. Okay, function A. Not 1 1. Is it onto or not? Not onto. Not onto. Why చెప్పండి? రీజన్ రాయాలి దానికి కూడా. 1 1 ఎందుకు కాదండి ఇక్కడ? ఇది ఏందండి 3 కామా సి కదా ఇది 3 కామా 1 1 ఎందుకు కాదండి చెప్పండి 1 కి బి ఉంది నెక్స్ట్ 3 images బి కి 1 ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ 2 ఉంది 2 ఉంది ఆన్ 2 ఎందుకు కాదండి A కి no 3 ఇమేజ్ లేదు A has no image అందుకోసం ఆన్ 2 కాదు. Is it clear? So next, let us see the bijection function. So what it mean by bijection? F is a function from A to B. Is said to be bijection. దీని గనుక bijection అనాలి అంటే at first condition F should be 1 1. The second one is F should be onto. ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ అయితే అప్పుడు ఫంక్షన్ ఏమంటాం ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏమంటాం అంటే బైజెక్షన్ ఫంక్షన్ అంటాం ఓకేనా ఫంక్షన్ ఏమంటాం అండి బైజెక్షన్ ఫంక్షన్ అంటాం ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ లెట్ us see the one example ఫస్ట్ ఇది సేవ్ చేస్తానండి రైట్ సో హియర్ and one more thing is 1 1 function onto function as a 2 other name. Okay, so 1 1 function ఇంకేమంటాం అండి 1 1 function ని ఇంజెక్షన్ అని కూడా అంటాం తీసుకో మీరే is also known as injection. onto ఏమంటాం అండి సబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ లేదా సబ్జెక్షన్ అంటాం సబ్జెక్షన్ అంటాం 1 1 ఏమో ఇంజెక్షన్ అంటాం onto ఏమంటాం సబ్జెక్షన్ అంటాం ఓకే బైజెక్టివ్ ని బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ అని అంటాం ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సో రైట్ సో దీస్ ఆర్ ది వాట్ యు కాల్ డిఫరెంట్ వాట్ యు కాల్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ 1 1 అండ్ onto ఇక నెక్స్ట్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ లో వస్తే ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఒక్కొక్కటి చూద్దామండి జస్ట్ వాటి బేసిక్స్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ చెప్పండి ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏం చెప్పండి when we say that two functions are equal ఎప్పుడు two functions equal అంటామండి చెప్పండి when we can say that two functions are equal so right first f comma g are any two functions f comma g are any two functions these two functions are said to be equal first domains of f both should be same domain of f domain of f is equal to domain of g okay na f యొక్క domain g యొక్క domain same ఉండాలి this is the first condition okay na second condition ఏంటి అంటే all the images ఏదైతే ఇమేజెస్ ఉన్నాయో second condition అంటే f of x equal to g of x for all x belongs to that may be the domain of f or domain of g domain of okay then we can say that f comma g are both are equal functions and we can write down f equal to g and the meaning ఏంటంటే f is the function from a to b ఉంటే కోడొమైన్ ఏదున్నా పర్లేదండి g is also from some a to c ఫస్ట్ ఇవి రెండు సేమ్ ఉండాలి కోడొమైన్స్ ఏదున్నప్పటికీ రెండు సేమ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే f of x equal to g of x ఇందులో నుంచి తీసుకుని విత్ రెస్పెక్ట్ టు f of x తీసుకుంటే ఏ ఇమేజ్ వస్తుందో విత్ రెస్పెక్ట్ g of x తీసుకుని అదే ఇమేజ్ ఉండాలి అదేంటి ఫర్ ఆల్ x belongs to a kanandi endukante a is the domain of f then we can say that f is equal to g f and g are both are equal is it clear so right next let us see the one more thing example one question is like this on what domain
on what domain the functions f of x equal to x square minus 2x and g of x equal to minus x plus 6 and minus x plus 6 are equal. Tell me. So question అర్థమైందండి? On what domain the functions f of x equal to x square minus 2x, g of x equal to minus x plus 6 both are equal అంటున్నాడు. ఏ డొమైన్ మీద ఈక్వల్ అయితే అంటున్నాడు. చెప్పండి, ఏ డొమైన్ మీద ఈక్వల్ అయితే మనం డొమైన్ సెట్ చేయాలి. I don't know f is the function from where to where. I don't know g is the function from where to where. But now I would like to find what about these two. What about these two? I would like to find these two. Okay na? But these two both should be same. ఎట్లా చేస్తాం చెప్పండి డొమైన్ తీసుకోవాలి అంటే? సో ఏం కావాలి? Since f of x equal to, right, very good అండి సోమలత గారు. సో f of x should be equal to g of x అండి. అంటే ఏంటి మీనింగ్ చెప్పండి? x square minus 2x equal to minus x plus 6. Both should be equal. Let us take x square minus 2x plus x minus 6 equal to 0. Then what will happen? X square minus x equal to 0. Then what are the roots? X equal to 3 comma minus 2. But these two values దగ్గర images equal అవుతాయి. అంటే shall I set that set as a minus 2 comma 3? Okay, so means this set is minus 2 comma 3. That set will be minus 2 comma 3. And what domain? This is the domain. Our domain is this one. Is it clear? Right. So next, let us see some constant function. What it means by constant function? So what it mean by constant function? So constant function means if the range of f contains one and only one element, and meaning in it, if I'm going to take this is the set A, this is the set B. Okay, na? So 1, 2, 3. Somewhere, of course, B maybe contains whatever the value. B lo enne undొచ్చు. 3, sorry, P, Q, R. కానీ 1 QK మ్యాప్ అయింది, 2 QK మ్యాప్ అయింది, 3 QK మ్యాప్ అయింది. అన్ని ఒకదానికే మ్యాప్ అయినాయి. Then we can treat it as a constant function. So means if the range of f, what is the range of f here? Range of f. Okay, range of f contains only one element. Range, if this is the function, range of f equal to q. How many elements in range of f? Only one element. So means then if f is said to be constant function, itla kuda rayochu. F is said to be constant function. ఎప్పుడు అంటామంటే కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ if range of f contains unique element, one element, unique element, ఒకటే ఎలిమెంట్ కనుకుంటే దానికి కాన్స్టెంట్. అంటే ఏంది మీనింగ్? f of 1 equal to f of 2 equal to f of 3 equal to q. కాబట్టి కాన్స్టెంట్. అంటే ఫైనల్ f of x equal to k for all x belongs to a. అట్లా కనుక ఉంటే దాన్ని కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అంటాం. Is it clear? Because this is the meaning of the constant function. Right, now let us see the identity function. Constant function different, identity function different. Let us see the identity function. So what it mean by identity function? So identity function here, the domain and codomain should be same, and domain and codomain should be same. And let A is any non-empty set. If I'm going to take let A is any, 1 minute, and let A is any non-empty set. Is any non-empty set. Is it clear? Right. Then f is the function from where to where? I would like to define the function. F is the function from A to A. F is the function from where to A. Okay. So now the constant function is every element mapping to itself.
f of x equal to x అండి. f of x equal to f of x equal to x for all x belongs to a. Then we can say that f of x is the constant function. So అంటే meaning ఏంటంటే if I am going to take set A is a set A, both should be set A. So this is the function f. Here 1, 2, 3. Then here is also 1, 2, 3. 1 should be mapped to 1, 2 should be mapped to 2, 3 should be mapped to 3. Then we can say that this is the identity function. Identity function. Is it clear? So this is the definition of identity function. Okay. So these are the what you call a different functions. And ఇందులో మనము ఇంకా కొద్దిగా నేర్చుకోవాల్సిందంటే ఇంత ఫంక్షన్స్ యొక్క బేసిక్ క్లాస్ అంటే సో ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక నిమిషం అండి. సో ఇందులో మనం ఇంకా కొద్దిగా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. ఇది ఒకటి ప్రాబ్లం అడుగుతారండి. కొన్నిసార్లు రేంజ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఎట్లా కనుక్కోవాలనేది కూడా ప్రాబ్లం అవుతారండి. ఓకే. సో లెట్ us see the one or two problems ఫస్ట్ దీనికంటే ముందు ఫంక్షన్ వాల్యూ కనుక్కోవడం కూడా కొన్ని అడుగుతున్నాడు. లెట్ మీ గివ్ ద వన్ ప్రాబ్లం. ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను చేయండి. f of x equal to 3x minus 2 if x greater than 3, x square minus 2 if minus 2 less than or equal to x less than or equal to 2, 2x plus 1 if x less than minus 3. Then find the values of f of 4, f of 2.5, f of minus 2, f of minus 4, f of 0, f of minus 7. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. అందులో అన్ని కాకుండా ఫస్ట్ 3 చేయండి. ఓకే చేయండి. ఒకసారి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం చేయండి. మీరు వర్షం వస్తుంది. 1 minute చేయాలి. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 2 అన్న 3 అయినా చేయాలండి. ఓకే. సో ఫైండ్ అవుట్ చేసిరా అండి. చెప్పండి. ఫస్ట్ f of 4 means we need to find out the interval. 4 where 4 lies here. స్క్రీన్ కనపడట్లేదా అంటే స్క్రీన్ రావట్లేదా సార్? స్క్రీన్ కనపడట్లేదా? Is it okay? Yes, sir. Okay, sir. Okay. So f of 4 means is greater. So where we will get x greater than 4. This is our range. So means we need to substitute here. Okay, 3 4s are 12. 12 minus 2 10. So then what is the value? F of 4 value is 10. Okay. So next f of 2.5. So where 2.5 lies? So 2.5 lies more than 2. Where it is 2.5? There is no 2.5. Is there any 2.5 interval? I think let me verify. Okay. Next. Okay. What is the f of minus 2? Okay.
So 2.5 does not belongs to any domain only. We don't have any domain. So got not defined. F of 2.5 not defined. Next f of minus 2. F of belong here. Minus 8 plus 1 means minus 7. Okay. Next f of 0 belongs to here. This interval 0 square minus 2. Then this is a minus. Okay, interval define చేసుకోవడానికి ఇంత టైం అవసరం లేదు. ఓకేనా? So right. Next, let me give the one more problem to you. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇస్తాను. If a equal to if a equal to 0, 5 by 6, 5 by 4, comma 5 by 3, comma 0, comma 5 by 6. Okay. Next 5 by 4. Next 5 by 3. Next 5. This is the set here. Okay. Na? Next f is a function from a to b. Is a subtraction. Then find the b. Find the b. Then 1 minute only. F is from A to B is subjection means it's onto function. And f of x, sorry, I am in the function. F of x equal to cos x. It is the defining function. Then find b. So have you observed one thing? Whenever f is a function from A to B, whenever f is a function from A to B, if it is onto, then f of A equal to B or not? Have you observed this one? మీరు ఒకసారి చూడండి, ఇది ఒక సెట్ A అనుకుందాం, ఇది ఒక సెట్ B అనుకుందాం. A, f is the function. మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో నుంచి ఉన్న B if f is on to 1 2 3 అనుకుందామండి, some p q అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి మ్యాపింగ్ ఉంటుంది. ప్రీ ఇమేజ్ ఉండాలి, p కి ఉండాలి, q కి ఉండాలి. అంటే ఏం చేయాలి, 1 p q 2 q ఇట్లా ఉండాలి. ఇందులో ఏ ఎలిమెంట్ మిగలొద్దు, మిగిలితే ఆన్ టు కాదు. అంటే ఆన్ టు ఏంటంటే B లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ రేంజ్ లోకి వెళ్ళిపోతా లేదా? మనకు రేంజ్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ గా రేంజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ f of a. కోడొమైన్ అంటే B. కోడొమైన్ రేంజ్ రెండు ఈక్వల్ అయితేనే కదా f is on to అనేది. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ సే దట్ f is on to. అవునా కదండి? అప్పుడే మనం ఏమంటాం, ఆన్ టు అంటాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఏదైతే తీసుకున్నాను నేను, ఇక్కడ కూడా చూడండి, f is function from subjection అంటే ఆన్ టు. అంటే ఇప్పుడు కనుక్కోమంటుంది ఏంటి? B అంటే కోడొమైన్. కోడొమైన్ B ఈక్వల్ టు f of a కదా. f of a ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పండి, ఏలో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? f of 0, f of 5/6, f of 5/4, f of 5/3, f of 5/2. దిస్ ఇస్ ద సెట్. అవి కనుక్కుంటే అయిపోతుంది. ఏదైతే వస్తే అవి కనుక్కుంటే అయిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్ అండి. ఓకే, 1 కామా ఏమైతుందండి వాల్యూస్ చెప్పండి ఒకసారి. లెట్ మీ రైట్ అండ్ హియర్ 1 కామా, ఓకే, √3/2 కామా 1/√2 కామా 1/2 కామా 0. దిస్ ఇస్ ద B. ఆన్ టు అయితేనే ఇది అవుతుంది. రైట్ అండి.
let me write down next one more question. If f of x equal to cos square x plus sin power 4x by sin square x plus cos power 4x, then okay, then f of 2023 equal to dash. Option A 0, option B 2023, option C 2022, option D 1. Make it fast. F of x equal to cos square x plus sin power 4x plus sin square x plus cos power 4x. Then f of 2023 equal to dash. Very good, and Sirisha are very good. So, ఏం చెప్పండి, ఒక ఎట్లా చేస్తాం చెప్పండి. First, let us take the f of x equal to. Let us write cos square x as a 1 minus sin square x. 1 minus sin square x plus sin power 4x same అట్లా రాస్తున్నాం. ఓకేనా? By కింద కూడా ఏం చెప్పండి, sin square x 1 minus cos square x plus cos power 4x same. In the next step, what I am trying to do is 1 minus, let us take sin square x as a common, minus sin square x as a common. Then what will happen? Sin square x. So then here 1 minus again sin square x by here denominator also cos square x as a common. Then what will happen? 1 minus cos square x. Then this one will be, let me take here 1 minus sin square x into 1 minus sin square x will be cos square x by 1 minus cos square x into 1 minus cos square x will be sin square x. So both are same, cancel. Then f of x equal to 1. So means, is it a constant function or not for all x, whatever the x? Then you can take 2023 or 2022 or whatever, we will get the 1 only. Therefore, option D. Therefore, option. Is it clear? Right hand. Next, let us take one more problem. F is the function from R to close to 0, infinity. Open. Defined by f of x equal to x square. F of x equal to x square. Then number 1, f is 1 1. Number 1. Number 2, f is on 2. Number 3, f is bijective. Is bijective. Number 4, f is not a function.
F is not a జాగ్రత్త వెరిఫై చేయాలండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఎక్కడ కూడా డయాగ్రామ్ వేసి చేయాలి. డయాగ్రామ్ వేస్తే తొందర వస్తుంది. ఇది చూడండి, లెట్ us take x axis, y axis. ఓకే, ఇదే కదండి y. f of x కంటే f of x is nothing but y అండి. y equal to x square and nothing but అది ఏం చెప్పండి, ఒక రకంగా x square equal to 4ay, 4 బదులు a బదులు 1/4y. పారాబోలానా కాదా? ఎట్లా రాస్తారు సార్? డైరెక్ట్ డయాగ్రామ్ వచ్చు. పారాబోలా, నేను పారాబోలా చెప్పినప్పుడు ఏమన్నాను, x square equal to 4ay తీసుకుంటే x square equal to 4ay x power ఈవెన్ ఉంటే దేనికి సిమెట్రిక్ ఉంటుంది అన్నాను? y యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ ఉంటుంది. అదే -4ay ఉంటే దేనికి సిమెట్రిక్ ఉండేది? -4 ఈ కింది వైపు ఉంటుండే. కానీ ఇప్పుడు ఓన్లీ x square equal to 4ay టైప్ వరకు పైకి సిమెట్రిక్ ఉంటుంది. ఏమో రైట్ అన్న? సో ఇప్పుడు మనం అంటే కర్వ్లు అట్లా రాయగలగాలి మనం. x power ఈవెన్ అంటే y సిమెట్రిక్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చెప్పండి, ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ఏ లైన్ parallel to x axis, it is intersecting with 2 places. But 1 అయితదా? కాదు. 1 కావాలంటే బైజెక్టివ్ అయితదా? కాదు. ఫస్ట్ బేసికల్ ఫంక్షన్ అవుతుందా? అవుతుంది. f of x equal to x square కాబట్టి అవుతుంది. సో కాబట్టి సో ఏమైందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫంక్షన్ ఉన్నది ఏంటి అంటుంది. వెరిఫై చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలి? యూ కెన్ డ్రా ఎనీ లైన్స్. therefore f is on. Is it clear? Let's go for the next problem. Inko problem. F of x plus y equal to f of x plus y equal to f of xy, then f is dash. Option A, identity function. Option B, constant function. Option C, 1 function. Option D, none. చెప్పండి. స్టాండర్డ్ బిట్ ఇది, దీనికి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక మనం అన్నీ చేసుకుంటే కూర్చోమనుకో. స్టాండర్డ్ బిట్ అది. చెప్పండి ఏమైతుందండి? f of x plus y equal to f of xy for all x comma y belongs to R. చాలా సార్ జై మెయిన్స్ కూడా అటువంటి ప్రాబ్లం అడిగిందండి. సో దీన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటే లాజిక్, ఏం లేదు, కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. దాన్ని ప్రూవ్ చేయడం ఇప్పుడు ఎందుకులే, కానీ దట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? రైట్, చేయగలదు. ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ చేయగలుగుతారు ఇక, ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అవసరం లేదు కదా ఇక. ఓకేనా? ఏది కాన్స్టెంట్, ఏది ఆంటూ, ఏది ఆంటూ, ఏది 1 అయితే చేయగలుగుతారు కదా. అండ్ రేంజ్, రియల్ వాల్యూ ఫంక్షన్, డొమైన్ అండ్ రేంజ్ ఆఫ్ రియల్ వాల్యూ ఫంక్షన్. ఓకేనా? డొమైన్, range of real value functions. What it mean by real value function? Tell me first of all, what it mean by real value function? Real value function ante entandi? Eppudu real value function antam? If any set, for any set, whatever the first set, for any set capital A, for any set capital A, f is the function from A to R. It should be R and D. Then f is a real valued function. We can say that real valued function. అర్థమైందా? కోడొమైన్ గనక రియల్ వాల్యూ, రియల్ ఫంక్షన్ అయితే, రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అయితే, then the corresponding one is known as a కోడొమైన్ ఫంక్షన్. సరే, రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ప్రీవియస్ అది డైరెక్ట్ బిట్ అండి. ఇక
f of x plus y equal to f of xy, then f is constant function. దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలంటే మన తర్వాత ప్రూఫ్ ఇస్తాను. ఓకే, స్టాండర్డ్ బిట్ f of x plus y equal to f of xy, then f is a constant function. ఓకేనా? Now let us see the domain and codomain. Domain and codomain. ఇప్పుడే చెప్పాను, ఒకటే వినండి. డొమైన్, కోడొమైన్, రేంజ్ మూడిటికి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. This is the set A, this is the set B, set A, set B. From here to here, f is the function difference. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఈ ఎలిమెంట్స్ ఒక మ్యాప్ అయింది. ఈ మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ బయట ఉన్నాయి అనుకున్నాం. అయితే చూడండి, దిస్ ఇస్ ద డొమైన్, దిస్ ఇస్ ద కోడొమైన్. This is the range. It's the range. Okay. F is on to, then f of a equal to b. F of a equal to, okay. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ టు సమ్వేర్ అయ్యి ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిఫైన్ చేస్తే, అది ఏ వాల్యూస్ కు డిఫైన్ అవుతుంది, ఏ వాల్యూస్ నాట్ డిఫైన్ అవుతుంది తీసి, నాట్ డిఫైన్ ఉన్న వాల్యూస్ దీంట్లో నుంచి రిమూవ్ చేసి మిగిలిన వాల్యూస్ కనుక తీసుకుంటే దట్ విల్ బి ద డొమైన్. డొమైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే అదే డొమైన్. ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మనకు డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్ ఎక్కడెక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది, ఏ పర్టికులర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1/x² అన్నాను. ఇప్పుడు నేను డినామినేటర్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్ లో డినామినేటర్ తీసుకుంటే, ఇది ఇక్కడ x² + 1 ఇస్ ద డినామినేటర్, దిస్ ఇస్ ద డినామినేటర్. ఇప్పుడు ఈ డినామినేటర్ x ఈక్వల్ టు, ఒకవేళ నేను 1 తీసుకున్నా, x ఈక్వల్ టు -1 తీసుకున్నా, అప్పుడు ఏమైంది, f of x is not defined. అంటే ఏమైంది, -1 కదా. Let me take this one as a x² - 1. ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్లేసెస్ లో 1, -1 తీసుకుంటే 1 ఏమైతుంది అంటే 0 అవుతుంది. 1² - 1 అయినా something by 0 ఏమైతుందండి, ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సంథింగ్ బై 0 ఏమైతుంది, ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ డిఫైన్డ్, ఇట్స్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకే. సో కాబట్టి ఈ రెండు డిఫైన్ కాబట్టి ఇప్పుడు డొమైన్ ఏమైతుంది చెప్పండి, దీనికి డొమైన్ ఏమైతుంది, వాట్ విల్ బి ద డొమైన్ ఆఫ్ f, all the real numbers except ఈ 1, -1 కాబట్టి అన్నిటి వద్ద r మైనస్ ఆఫ్ -1, 1. దిస్ విల్ బి ద డొమైన్, దట్ విల్ బి ద డొమైన్. రేంజ్ ఏమవుతుంది, ఈ -1 + 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసే కాకుండా మిగిలిన ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా, ఆ రియల్ నెంబర్స్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ ఏమైతాయండి, రియల్ నెంబర్స్ వస్తాయి. కాబట్టి range is R except infinity. Infinity values under God except infinity. Okay, so this is the way to find the domain and codomain. Mostly range కంటే కూడా డొమైన్ అడుగుతాడు, ఎక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది, ఎక్కడ డిఫైన్ కాదు అనేది డొమైన్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, లెట్ us take one more problem. f of x equal to 1/6x minus x² minus 5. Find the domain. The domain find out the domain. So what will be the domain? ఏం చేస్తారండి, denominator should not be take 6x², sorry 6x minus x² minus 5 should not be 0. ఎక్కడ 0 కావద్దు. దీని కనుక ఒకవేళ నేను మైనస్ కామన్ తీసి చేస్తే, ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే ఏమైందంటే x - 1 × x - 5 డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. షుడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, x షుడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1, x షుడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5. అంటే 1, 5 కాకుండా అది ఉండాలి. అంటే దీని డొమైన్ ఏమైతే చెప్పినప్పుడు రియల్ నెంబర్స్ -1, 5 r - 1, 5. దట్ విల్ బి ద డొమైన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? రైట్. So let me give you one more example. Making a problem. Domain. Find the domain of save yourself.
Okay. Right, ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తుంది. Find the domain of f of x equal to 1 by x square minus 1 into x plus 3. Find the domain of the domain equal. Tell me the domain. Where we are getting the zeros. ఎక్కడ zeros అయితే చూడాలి మనం. Very good. Okay. So if I am going to take x equal to plus 1, we are getting 0. X equal to minus 1. Very good. Okay. So minus 1. X equal to minus 3. వీటిని రియల్ నెంబర్స్ చేస్తే ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద డొమైన్. ఓకేనా? రైట్. Okay. Second problem. F of x equal to 1 by square root of x square minus a square. One by square root of x square minus a square. Okay, na? At where a is positive. Everything Japan codomain. Sorry, domain. చెప్పండి డినామినేటర్ ఏం చెప్పండి. డినామినేటర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డినామినేటర్ మొత్తం కూడా స్క్వేర్ రూట్ లో ఉంది. స్క్వేర్ రూట్ లో నెగిటివ్ ఉంటే సాధ్యమవుతుందండి. డినామినేటర్ షుడ్ నాట్ బి రైట్. కాదండి, కాదు. ఇక్కడ చూడండి, డినామినేటర్ షుడ్ బి, సో మీన్స్ హియర్ x square minus, okay, we will take x square minus a square. Here previously it is f for we are saying that x is this. So as for your logic, if I am going to take a is greater than 0 అన్నాడు, నేను a కంటే తక్కువ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ. ఓకేనా? x square equal to, for example, a equal to a greater than 0 కాబట్టి నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. ఒక్క నిమిషం. a equal to some 8 తీసుకున్నాను, 9 తీసుకున్నాను. x square equal to 1 తీసుకుంటే 1 square minus 9, 1 by root minus 8. రూట్ లో మైనస్ ఉండొచ్చా అండి? రూట్ లో నెగిటివ్ ఉండకూడదు కదా. అర్థమవుతుంది నేను చెప్పేలా. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి, ఇదంతా రబ్ చేసి చెప్తాను. Listen here. So what I am trying to say is here, if I am going to take as like as a previous problem, if I am going to take, then you are saying that sir, same one, but r minus of a comma minus a. But it's not true only. Why? Because here square root is there. Some here we have concentrated on only plus where we are getting 0, but here we should concentrate on where we are getting the negative also. Why? Because in under root, if you are getting the negative, that is not valid. That is not valid. So because of that reason, this should be equal to x square minus a square should greater than 0 only. Not greater than or equal to. Strictly greater than. Equal to 0 in a custom. It should be positive. I think only positive. Then now if and only if, what will happen? X plus a into, or otherwise x minus a. Let me go further. Then if and only if x minus a into x plus a, what will happen? Greater than 0. Okay. So means then what will be the condition? Both product should be positive. Product should be positive means both should be either negative or positive. So then what will happen? X less than minus a or x greater than plus a. Okay. Then what will happen? అంటే a minus a కంటే తక్కువైనా ఉండాలి లేదా ప్లస్ a కంటే ఎక్కువైనా ఉండాలి. అంటే if and only if minus a కంటే తక్కువ ఉంటే ఏమైందండి? minus infinity comma minus a union a comma infinity.
This will be the domain. Is it clear? అర్థమైందండి కాన్సెప్ట్. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా. We have a 1 by something, when we have our 1 by something, that something based on this something we are going to define the domain, and based on that something we are going to define the domain. Clear చెప్తున్నా ఒకటే విషయం. ఆ సంథింగ్ అనేది ఏది it is free from the square roots, it is enough to take not equal to 0. ఏ పాయింట్ వద్ద 0 కాదో ఆ పాయింట్స్ ని రియల్ నెంబర్స్ నుంచి తీసేస్తే డొమైన్ వచ్చేస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఒకటే లాజిక్. నేను ఏమంటున్నా అంటే మనకు డొమైన్ రావాలి అంటే ఎక్కడెక్కడైతే నాట్ ఈక్వల్ 0, ఏ పాయింట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల నాట్ ఈక్వల్ 0 అవుతుందో అది డొమైన్ అవుతుందండి. ఒకవేళ అనుకోకుండా మనకు స్క్వేర్ రూట్ ఉంటే స్క్వేర్ రూట్ లో నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాదు, ఆ లోపల ఉన్న పార్ట్ వరకు తీసుకొని దాన్ని గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే సో మనకు కొంత ఇంటర్వెల్ వస్తుంది. ఆ ఇంటర్వెల్ డొమైన్ అండి. ఇక మీకు ఇంతకంటే లాజిక్ లేదు. అవి ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది మనకి చేంజ్ ఆఫ్ సైన్స్ తో కానీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ థియరీస్ తో కానీ చేసుకోవచ్చు అండి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇట్లా కాకుండా 1 by something లో కాకుండా స్క్వేర్ రూట్ అని పైనే ఉంది, దెన్ దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు టేక్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్, ఇంటర్నల్ పార్ట్ షుడ్ బి టేకింగ్ ది గ్రేటర్ దెన్ 0. గ్రేటర్ దెన్ 0 ఈ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకుని మనం ఏమంటాం అంటే సో డొమైన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. యూ కెన్ ఫైండ్ ది డొమైన్. లైక్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, ఇంకొక క్వశ్చన్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సో క్లియర్ అయిపోతుంది. X square minus 3x plus 2. Okay. Here, how we can find? Tell me. Etla cheppochu cheppandi first. We need to take if and only for here the two conditions are there. ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి రూట్ లో ఉంది ఫంక్షన్, ఇది f of x అండి, డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షన్ f of x. So this is under root, this is in denominator. Whatever immediately it has to be satisfied the condition number 1, x square minus 1 should greater than 0 andi. X square minus 1 should greater than 0 and x square minus 3x plus 2 should be greater than 0. Why? Idi under root, idi under root. So manaku when we have a under root, then definitely it has to be satisfied the condition. One is x square minus 1 greater than 0. Second one is x square minus 3x greater than 0. ఇప్పుడు చెప్పండి x square minus 1 greater than 0 అంటే ఇది ఏమైతుందండి? x plus 1 into x plus 1 into x minus 1 greater than 0. And so this will be, I don't want to go for the factors. Directly I would like to write this one as a x minus 1. I think ఇంకో important observation ఏంటంటే when we have a under root under denominator, it is enough to take, it should take strictly greater than 0. But when we have in a numerator, then we can take square root greater than or equal to 0. This is the most important observation. ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ లో 0 అయినా పర్లేదు, కానీ డినామినేటర్ ఏం కావాలి? అది పాజిటివ్ కావాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి 0. ఓకేనా? సో x plus 1 greater than 0 and x minus 1 greater than or equal to 0. ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి గుర్తుంచుకోండి, సేమ్ టర్మ్ ఎప్పుడైనా x minus alpha into x plus alpha ఇలా కనుకుంటే x plus alpha greater than or equal to 0 if and only if condition is minus infinity to plus alpha open closed interval. ఓకేనా? యూనియన్ ప్లస్ ఆల్ఫా టు ఇన్ఫినిటీ అండి. ఇది ఇంటర్వెల్ అండి. ఎప్పుడైనా ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ గుర్తుంచుకోండి. సేమ్ నెంబర్ ఆల్ఫా ఉండి ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ కనుక ఉంటే x minus alpha into x plus alpha greater than or equal to 0, then if and only if this is x belongs to, sorry అండి, x belongs to ఎక్కడ ఉంటుంది? x lies between minus infinity to alpha union alpha to infinity. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని నేను నా కన్వీనియంట్ కోసం ఫస్ట్ ప్లస్ పెట్టి మైనస్ పెట్టి సెకండ్ ప్లస్ పెట్టాను x minus 1. Then what will happen? This one gives the minus infinity to 1 union 1 to infinity. This is end. Now let us go for this one, x minus 1 into x minus 2 greater than or equal to 0. ఇది కూడా అంతే అండి. ఎప్పుడైనా
ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా స్మాల్ వన్ కిందికి రాసుకుంటే ఇదేమైతే చెప్పండి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ వన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈక్వల్ లేదు కదండి ఇక్కడ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నాను యూనియన్ 2 to infinity. Is it clear? Let's go for this. Make it a condition చూడండి ఒకటి most important observation x minus alpha x minus beta greater than 0 then if and only if minus infinity to alpha okay ఇక్కడ strict greater than ఉంటే ఏం చేస్తాం ఓన్లీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటాం యూనియన్ బీటా టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ బీటా అంటే ఫస్ట్ ది స్మాల్ ఇంటర్వెల్ దిస్ వన్ ఫార్ములా ఇప్పుడు ఆ లాజిక్ బేస్ చేసుకుని ఒక్కసారి చెప్పండి నాకు ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 1 1 టు ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 1 2 టు ఇన్ఫినిటీ ఈ రెండింటికి ఒక్కసారి కనుక చూస్తే ఈ రెండింటికి కంబైన్ చేద్దాం ఏం చెప్పండి ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 1 ఇది క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ యూనియన్ 1 to infinity and minus infinity to what you call minus 1 minus infinity to plus 1 okay it's union 2 to infinity. Now we should take the common part of these two ఈ రెండు కోయిన్సైడ్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ తీసుకోవాలి ఈ రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పండి ఇప్పుడు మన ఉద్దేశం ఏంది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి 1 వరకు ఉండొచ్చు 1 to ఇన్ఫినిటీ ఉండొచ్చు అంటే మీనింగ్ ఏంటండి ఇందులో ఎక్సెప్ట్ ఏమేమి లేవన్నట్టు ఇక్కడ ఇది మొత్తం రియల్ నెంబర్స్ ఉన్నట్టు కదండి ఇది ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ 1 కంటే బిలో మొత్తం ఉంది 1 కంటే ఎబో ఉంది ఆల్మోస్ట్ రియల్ నెంబర్స్ ఉన్నట్టే కదా అవును కదా సో ఇక్కడ ఏమైంది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 1 కానీ ఇక్కడ 1 లేదు ఇక్కడ 2 లేదు రెండింటి ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ లేదు అంటే మరి ఈడ 1 ఉందని తీసుకొచ్చి ఈ 1 తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ సాటిస్ఫై కాదు కదా సో అంటే ఫైనల్ గా ఏంది అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న కామన్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈడ 1 ఉంది క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ కాబట్టి కానీ ఈడ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ కాబట్టి 1 లేదు సో ఈ రెండింటిలో కామన్ ఏంది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 1 తీసుకోవాలి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ యూనియన్ ఈడ 1 to ఇన్ఫినిటీ ఉంది 1 ఈడ క్లోజ్డ్ 1 ఉంది కానీ ఈడ క్లోజ్డ్ 1 పని చేస్తే 2 కాన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో కాబట్టి యూనియన్ ఏమైతే చెప్పండి ఫైనల్ గా 2 to infinity minus infinity to 1 union 2 to infinity am I right this is the ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏందని చెప్పండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మధ్యలో ఇది లేని ఏంది 1 2 వాటి మధ్యలో ఉన్నాయి లేవు ఇది ఏంది ఇది -1 సారీ ఇది ఏందండి ఇది 1 కదా ఇక్కడ 1 ఓకేనా సో లేని అని చెప్పండి -1 కి 2 కి మధ్యలో ఉన్నాయి లేవు క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ అంటే నేను దీని ఇలా పని చేయొచ్చా రియల్ నెంబర్స్ లో లేని పార్ట్ ఏం చెప్పండి టోటల్ రియల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే ఈ 1 వరకు యువతల కవర్ అవుతుంది 2 నుంచి ఇటువైపు పోతుంది 1 నుంచి ఇటు పోతుంది అంటే ఇది నేను ఒక రియల్ నెంబర్ తీసుకుంటే ఇది 1 ఇది 2 అంటే 2 to ఇన్ఫినిటీ డీటెయిల్ పోతుంది ఓకేనా 1 to మైనస్ డీటెయిల్ పోతుంది అంటే ఈ ఎంటైర్ ఈ పార్ట్ ఉంది ఈ పార్ట్ ఉంది లేని పార్ట్ ఏంటి ఈ పార్ట్ అంటే నేను ఇక్కడ రాయొచ్చా r మైనస్ క్లోజ్డ్ 1 కామా 2 దిస్ ఇస్ ద అవర్ డొమైన్ ఇంకొకటి ఇది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు -1 ఎట్లయితుందండి సారీ ఇది -1 అండి అదే ఎక్కడ పోయింది నేను చూస్తున్నాను ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అండి మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా ఎక్కడ పోయిందండి ఇది -1 అండి సారీ -1 అప్పుడు ఇది ఏమైతే చెప్పండి ఇది కూడా -1 ఇది ఏమైతుంది -1 సో అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది -1 ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఓకేనా రైట్ లెట్స్ గో ఫర్ ది వన్ మోర్ ప్రాబ్లం ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం f of x ఈక్వల్ టు ఇందులో డొమైన్ లోనే అడుగుతాడండి క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం ఫంక్షన్స్ లో అయితే డొమైన్ లోనే అడుగుతాడు f of x ఈక్వల్ టు 1 బై ఆ రెండిట్లో ఉన్న ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ తీసుకోవాలండి ఏది కామన్ పార్ట్ ఉంటే అదే తీసుకోవాలి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మోడ్లెస్ x మైనస్ x ఇది చెప్పండి దీని డొమైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ప్రయత్నం చేయండి
చాలా సింపుల్ అండి ఇది, మీకు చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇది. సో ఫస్ట్ డినామినేటర్ ఇస్ దేర్, ఓకే, అండ్ అండర్ రూట్ ఇస్ దేర్. డినామినేటర్ అంటే స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకే, అండర్ రూట్ లో ఉంది కాబట్టి ఏమైంది, మోడ్లెస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ మైనస్ ఎక్స్ స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ మోడ్లెస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్. ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని వస్తుంది. మోడ్లెస్ తీసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, అంతకుముందు ఎక్స్ కంటే తక్కువ ఉన్నది. మోడ్లెస్ తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడు అప్పుడు ఈ పాసిబిలిటీ ఎప్పుడైతుందండి, ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు, చెప్పండి ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ అయితే చెప్పండి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి 0 మధ్యలోనే కదండి. మోడ్లెస్ తీసుకున్న తర్వాత ఉన్న వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఈక్వల్ టు అంటే మీరు ఓకే స్ట్రిక్ట్. ఇప్పుడు -2 తీసుకున్నాను, ఓకే, మోడ్లెస్ -2 ఎంత అయిందండి, మోడ్లెస్ -2 2 అవుతుంది. మోడ్లెస్ -2 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ -2 అన్నారు. అంటే ఏంది, ఇది 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 దేని వాల్యూ, మోడ్లెస్ ఎక్స్ వాల్యూ. ఇది ఏంది ఎక్స్, మోడ్లెస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ అయింది, ఆల్ నెగిటివ్ వాల్యూస్. ఓకేనా, ఓకే చేయగలుగుతారా, ఇజ్ ఇట్ ఓకే టు? మీకు ఇంకొకటి ఇస్తాను, చేయండి ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు ఇదే మోడల్లో ఒకటి ఇస్తాను. ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మోడ్లెస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ అని దీనికి చేయండి. ఫైండ్ ద డొమైన్. కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఆలోచించారు. ఎందుకంటే అర్థం కాలేదా, ఇంత ఇంత టైం తీసుకుంటున్నాను మీరు? సింపుల్ లాజిక్ అండి. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ మోడ్లెస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఏం కావాలండి, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే, when it is in a denominator it should be free because of the reason strictly greater than it is in root. Then it might be a 0, no problem, it's not affected. So because of that reason modulus of x minus x greater than or equal to 0, right? Ippudu cheptanu, then this is implies modulus x is greater than or equal to x, greater than or equal to x ఎప్పుడైతుందండి, for all real numbers. మీరు ఏ రియల్ నెంబర్ అని తీసుకోండి, 2 తీసుకుంటాం, మోడ్లెస్ 2 is greater than or equal to 2, మోడ్లెస్ 2 equal to 2. is it greater than or equal to 2 or not? మీరు నెగిటివ్ తీసుకోండి, పాజిటివ్ తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయదా? మీరు చూడండి, ఈ కండిషన్ ఫర్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ అండి. డొమైన్ ఈక్వల్ టు రియల్ నెంబర్స్ అండి. మీరు ఏ రియల్ నెంబర్ తీసుకోండి, స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దెన్ అంటే నెగిటివ్. If modulus x should be strictly greater than x in the sense, that will be negative. But modulus of x greater than or equal to x means domain should be real number. మీరు verify చేయండి. Minus 2 equal to modulus 2 equal to also 2. Then x is 2, modulus x. Okay, negative తీసుకున్నాం, x equal to -2, x equal to modulus -2 equal to, then this is the -2. ఫంక్షన్స్ ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను, దీంతో ఫంక్షన్స్ టాపిక్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ అయిపోయింది. Right, number 1, f is the function from 4, 5, 5, 6, 6, -4. G is the function from 4, -4, 6, 5, 8, 5.
Then number 1 f plus g, number 2 ఇవి కూడా ఆపరేషన్స్ తెలిసి ఉండాలని ఒకటి చెప్తున్నాను. f minus g, number 2 f minus g, number 3 2f plus 4g, number 4 f plus 4, number 5 f into g, number 6 f by g, number 7 modulus f, okay na. Number 8 root f, number 9 f square, number 10 f cube. We find out చేయాలి. చేయండి చూద్దాం ఎంతమంది చేస్తారు. ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్. 1 minute టైం అండి. ఒక 2 చేయండి మీకు మిగిలిన ఇచ్చినట్టే. ఓకే, ఇది వస్తే కదమండి, దీంతో టాపిక్ క్లోజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎఫ్ ప్లస్ జి చెప్పండి, ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి. ఎఫ్ ప్లస్ జి, ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ ఎఫ్ మైనస్ జి ఏదైనా అవుతుంది. ఎఫ్ ఫస్ట్ ఎఫ్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్. ఎఫ్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ 4, 5, 6. రైట్. డొమైన్ ఫస్ట్ లెట్ us write down the domain of f equal to some a equal తీసుకుంటే ఏమైందండి 4, 5, 6. Domain of G equal to some domain of G ఏమనుకున్నాం. Let us take some B. B equal to ఇవేంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ డొమైన్ అంటే 4, 5, 6. Domain of G 4, 6, 8. 4, 6, 8. Is it clear? First we need to write down the domain అంటే 4, 5, 6, 4, 6, 8. So ఓకేనా. ఇప్పుడు అడుగుతుంది నేను చెప్పండి. సో ఫస్ట్ డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జి, ఎఫ్ జీ కైనా ప్లస్ జీ కైనా ఎఫ్ మైనస్ జీ కైనా కొత్త ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి తీసుకోవాలండి. వాట్ ఇస్ ద ఏ అండ్ వాట్ ఇస్ ద బి. ఏ కామా బిలో రెండు కామన్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పండి. 4, 5, 6, 4, 6, 8 అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటండి. 4 is కామన్, 6 is కామన్. therefore ఏమైతే చెప్పండి 4, 6. సో దిస్ ఈస్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ప్లస్ జి అండి. సో మనం ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎఫ్ ప్లస్ జి. ఎఫ్ ప్లస్ జిలో మనకి ఏదైతే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎఫ్ లో 4 యొక్క ఇమేజ్ ఏంటి 5. ఎఫ్ లో 4 యొక్క ఇమేజ్ ఏంటి 5. నెక్స్ట్ జీలో 4 యొక్క ఇమేజ్ -4. ఈ 5 ని ఈ -4 ని యాడ్ చేయాలండి. 5 ని -4 ని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి అంటే ఏం చేస్తాం 4, 5 - 4 అండి. నెక్స్ట్ ఒకటి అయిపోయింది ఎఫ్ ప్లస్ జికి. ఇంకోటి ఏంటి 6 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 6 తీసుకోవాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు 6 తీసుకుంటే 6 ఇక్కడ 6 ఇమేజ్ ఏంది -4, ఇక్కడ 6 ఇమేజ్ ఏంది 5. -4 + 5 రెండింటిని కలపాలి అంటే 6, -4 అంతేనండి. -4 + 5. దిస్ ఇస్ ద ఎఫ్ ప్లస్ జి అండి. ఓకేనా. సో మీన్స్ ఎఫ్ ప్లస్ జి ఈక్వల్ టు 4, 5 - 4 is 1 అండి. 6, -4 + 5 is also 1 అండి. ఇది ఎఫ్ ప్లస్ జి. అర్థమైందండి. ఎఫ్ ప్లస్ జి ఎట్లా చేస్తున్నాం అంటే ఎఫ్ యొక్క డొమైన్ జి యొక్క డొమైన్ తీసుకొని ఆ రెండు డొమైన్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకొని చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎఫ్ మైనస్ జి అంటే సేమ్ అండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా 4, 6 అనే ఉంటది. కానీ ఈ మధ్యలో ప్లస్ బదులు మైనస్ వస్తే 5 + 4 అంటే 9 అవుతుంది. ఇక్కడ -4 - 5 -9 అవుతుంది. therefore ఏమైందండి 4, 9 - 6, 9. దిస్ ఇస్ ద ఎఫ్ మైనస్ జి. ఇంకేమడుగుతున్నాడు 2f + 4g. 2f + 4g ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ 2f ని ఇక్కడ ఏదో f ఉంది కదా f ని 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి అంటే 2, 5 10,
2 6 12, 2 4 8 అంటే ఫస్ట్ రాయాలి మీరు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే 2f ఈక్వల్ టు ఏమైతే 2f ఈక్వల్ టు 4 కామా 4 కామా ఫస్ట్ 5 కామా 6 కామా రైట్. సెకండ్ ఎలిమెంట్స్ 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. 2f అంటే 2 5 10. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 2 6 12. నెక్స్ట్ 2 4 minus 4 8. జస్ట్ ఓకేనా. నెక్స్ట్ 2f ప్లస్ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి 4g. యాక్చువల్ g యొక్క ఫస్ట్ డొమైన్ ఏంటి? g యొక్క డొమైన్ 4 కామా నెక్స్ట్ 6 కామా నెక్స్ట్ 8 కామా. ఇప్పుడు సెకండ్ 4 కామా యాక్చువల్ ఏముండే -4. దాన్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి 4 తోటి. 4 4 -16. నెక్స్ట్ 4 5 20. తర్వాత మళ్ళీ 4 5 20. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు మళ్ళీ 2a దేని ఏ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి 2f ప్లస్ 4g. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలంటే నేను మళ్ళీ డీటెయిల్గా పోకుండా కామన్ ఉన్నాయేందో చూడాలి. 4 4 5 లేదు 6 6 ఈ రెండు చూడాలి. 4 కామా 10 ప్లస్ -16 -6 అండి. నెక్స్ట్ 6 6 -8 ప్లస్ 20 12 అండి. -8 ప్లస్ 20. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద 2f ప్లస్ 4. ఇక నెక్స్ట్ ఏముంది f ప్లస్ 4. నెక్స్ట్ ఏముందండి f ప్లస్ 4. f ప్లస్ 4 అంటే ఏం చేస్తారు? సెకండ్ ఎలిమెంట్ కి 4 యాడ్ చేస్తాం. f ప్లస్ 4 f కి ఏం చేస్తాం 4 కామా తర్వాత 5 కామా తర్వాత 6 కామా రైట్. యాక్చువల్ 4 కామా ఏం చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద 4 కామా? ఓకే టెల్ మీ. 9 sir. 5 ప్లస్ 4 9 రైట్. తర్వాత 6 తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి -4 ప్లస్ 4 0 6 కామా. అర్థమైందండి? ఇక్కడ ఎక్కడంటే మీరు ఒకసారి 4 కామా సారీ ఇది కాదు 4 కామా యాక్చువల్లీ f ప్లస్ 4 అడుగుతుంది. అంటే 5 ప్లస్ 4 9 6 ప్లస్ 4 10 -4 ప్లస్ 4 0 వీటికి యాడ్ చేయాలి. ఏదైనా సెకండ్ ఎలిమెంట్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏమడుతుండే f ప్లస్ 4 అయిపోయింది. f ఇంటూ g. f ఇంటూ g కూడా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే డొమైన్ ఆఫ్ f ఇంటూ g కూడా ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకుంటాం. ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకుంటే కామన్ ఉన్నది ఏం చెప్పండి? ఇది కామన్ ఉంది ఇది కామన్ ఉంది. కామన్ అంటే 4 కామన్ తీసుకుంటాం. 5 4 -4 20. సెకండ్ ఎలిమెంట్స్ మల్టిప్లై చేస్తాం. -4 5 -20 అయిపోయింది. f ప్లస్ fg. f బై g కూడా కామన్ చూస్తాం. 4 4 4 5 బై -4 -4 బై 8. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మాడ్యులస్ f తీసుకున్నాం అనుకోండి. సేమ్ 4 కామా 5 కి మాడ్యులస్ తీసుకుంటాం. 5 కామా 6 కి మాడ్యులస్ తీసుకుంటాం. 6 కామా -4 కి మాడ్యులస్ తీసుకుంటాం. సెకండ్ ఎలిమెంట్స్ కి మాడ్యులస్ తీసుకుంటాం. అర్థమైందండి? రూట్ f తీసుకున్నాం అనుకోండి. 4 కామా √5. ఓకేనా. రూట్ f తీసుకుంటే నెక్స్ట్ 5 కామా √6. ఈ 6 కామా √-4 తీసుకుంటాం అండి. నెగిటివ్ -4 రూట్ రాదు కాబట్టి ఈ రెండే తీసుకుంటాం. 4 కామా √5 ఇక్కడ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్ us టేక్ రూట్ f అనుకుంటే ఏమైందంటే యాక్చువల్ ఫస్ట్ f రాద్దాం. ప్రతిసారి అందులో చెప్పడం కష్టం కదా. f ఈక్వల్ టు ఏంది? యాక్చువల్ f ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద f? ఓకే. సో యాక్చువల్లీ f is the 4 comma 5. Next 5 comma 6. Next what is the next one? 6 comma -4. But if I wanted to right here, if I wanted to take modulus f, just to take the modulus for the second one only 4 comma -5. So then if I'm going to take the modulus also, that will be 4 comma 5 will be same modulus. Next 5 comma modulus -4. Modulus 6 will be same. 6 comma modulus -4 will become as positive. Root f in the sense 4 comma √5
5 comma root 6. Don't take 4. Why? Because root is not possible. Am I right? Next, whatever the f square, what is the f square? 4 comma, but 5 square 25, 5 comma 6 square 36, 6 comma minus 4 square 16. So means whatever you are taking, so whether it may be the root f or f square or modulus f, all these should be applicable to what you call second element. Okay na? Okay na? F plus g gani, okay, or f minus g, or f into g, or f by g. For all these, domain is, let me tell you, for all these, domain so what is the domain? Equal to domain of A intersection B and D. So means F domain and G domain intersection, common partner. Okay na? So for all the remaining, whether it may be modulus f or root f or what you call f square, f plus 4, all these operations should apply to the second element. So apply to image కి అప్లై చేస్తాం. ఓకే, రూట్ ఉంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్ కి ఇమేజ్ కి రూట్ తీసుకుంటాం, రూట్ మాడ్యులస్ ఉన్న ఇమేజ్ కి తీసుకుంటాం, స్క్వేర్ ఉన్న ఇమేజ్ కి తీసుకుంటాం, యాడ్ చేయాల్సి వచ్చిన మైనస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సిన చేస్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకేనండి, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ యు కాల్ ఫంక్షన్స్ అండి. సో ఇందులో మాక్సిమం ఎంత ఒక చిన్న లైనే ఉంది అలా, కాకపోతే మాక్సిమం ఎంతవరకు అయితే మనం కవర్ చేయాలో అన్ని కంప్లీట్ గా కవర్ చేసినామండి. ఓకే, రైట్. సో టుమారో we will start the statistics. Nagesh sir, can you, are you there? Function సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఇది అండి. సో let us go for the next one. ఇక మనకు ఉన్నది ఏంటి అంటే రేపు వెళ్ళండి మన ఈ 2 to 3 days అయిపిస్తే మండే నుండి నేను ఏం చేస్తానంటే ప్లేన్ జామెట్రీ స్టార్ట్ చేసి ప్లేన్ జామెట్రీ చెప్తాను, అటువైపు నుంచి సార్ మెన్సురేషన్ చెప్తారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? రైట్. సో let us go for the statistics అండి. ఫస్ట్ కొద్దిగా బ్రీఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి చెప్పి ప్రాబ్లం పార్ట్ రేపు చేద్దాం. ఓకేనా? స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి. రైట్, స్టాటిస్టిక్స్ లో మేజర్ గా మనకి నేను డెప్త్ బేసిక్స్ అవన్నీ కాకుండా స్టాటిస్టిక్స్ లో మనకి సో బేస్ వాట్ యు కాల్ స్టాటిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ టు ది అనాలిసిస్ ఆఫ్ డేటా. వెన్ వీ హ్యావ్ ఏ డేటా ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, okay, when we have a data in our hands, we can analyze the data, how we can analyze the data, okay na? How we can go for the center of the data, how we can process towards go to the center of the data, central tendency అంటాం. సో దానికంటే ముందు అసలు డేటాని అనాలిసిస్ చేయటమే, వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇస్ దేర్, the way of analysis of the data is known as the statistics. And the process of analysis of the data is nothing but statistics. And ఎట్లా అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని బైక్స్ ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మంత్ ఈ ఇయర్ లో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఎన్ని హీరో హోండాలు అమ్ముడు పోయినాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని పల్సర్ బైక్లు పోయినాయి, ఎన్ని యాక్టివాలు పోయినాయి, ఏది ఎక్కువ పోయింది, ఏది యావరేజ్ రేట్. ఇన్ సచ్ ఏ వే ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఈవెన్ వీ హావ్ సీన్ ది అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ ఆల్సో, టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని, యావరేజ్ మార్క్స్ ఎన్ని, ఇట్లా మీన్ స్కోర్ ఎంత, ఇవంతా కూడా స్టాటిస్టిక్స్ అండి. అయితే మనకుండే అవైలబుల్ డేటా 3 types ఆఫ్ డేటాస్ ఉంటాయి. మనకుండే డేటా 3 types ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. ఒకటి రా డేటా, ఇంకోటి అన్గ్రూప్డ్ డేటా, ఇంకోటి గ్రూప్డ్ డేటా. 3 types ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. ఒకటి రా డేటా, ఓకేనా, ఇంకొకటి అన్గ్రూప్డ్ డేటా, ఇంకోటి ఏంటంటే గ్రూప్డ్ డేటా. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ యు కాల్ రా డేటా అండ్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా అండ్ గ్రూప్డ్ డేటా? ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పండి, వీటికి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. కెన్ ఎనీవన్ బై మ్యూటింగ్? తెలియదండి. ఓకే, రైట్. రా డేటా అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ గా
లైక్ నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా క్లాస్లో వచ్చిన మార్క్స్ అండి, మనం ఎగ్జామ్ రాసినాం, ఇది మన వాళ్ళందరూ ఎగ్జామ్ రాశారు. సో మన వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు వాళ్ళు రాసిన మార్క్స్ ఎన్ని అంటే ఒక 10 మెంబర్స్ రాసిన అనుకుందాం. 2, 4, -8 మైనస్ కూడా ఉన్నాయి అనుకుందాం. 4, 6, 7, ఓకే, 8, 9, 3, 1. I don't know whose marks is 2. I don't know whose marks is 4. I don't know whose marks is -8 అండి. నాకు ఏవి కూడా ఎవరి డేటా ఏందో తెలియదు. ఇట్లా ర్యాండమ్ గా ఇచ్చినారు. ఈ ర్యాండమ్ గా ఇస్తే వీటిని రా డేటా అంటామండి. ఓకే, ఇఫ్ గివెన్ లైక్ దిస్ దెన్ దిస్ విల్ బి ద రా డేటా. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? రా డేటా అంటే ఇది. అన్గ్రూప్ డేటా అంటే ఏంటి అంటే మార్క్స్ తెలుసు అంటే, కానీ ఎవరి మార్క్స్ ఏదో తెలుసు నాకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2లు ఎన్ని వచ్చినాయి? 2లు ఒకరికి వచ్చినాయి. 4లు ఎన్ని వచ్చినాయి? 2. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6లు ఎన్ని వచ్చినాయి? ఇట్లా చేసి ఇది అన్గ్రూప్ డేటా. అలా కాకుండా 0 to 4 ఎంతమందికి వచ్చినాయి? 4 to 8 ఎంతమందికి వచ్చినాయి? 8 to 12 ఎంతమందికి వచ్చినాయి? దిస్ ఇస్ ద గ్రూప్ డేటా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. ఆల్మోస్ట్ రా డేటా అండ్ అన్గ్రూప్ డేటా విల్ బి సేమ్ అండి. రా డేటా అండ్ అన్గ్రూప్ డేటా విల్ బి సేమ్. కాకపోతే కొద్దిగా వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్ స్కోర్ అన్నాడు అంటే 45, 34, 2, 77, 8 అన్నాడు. సో దట్ విల్ బి ద అన్గ్రూప్ డేటా. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. కాకపోతే 55 ఎన్ని టైమ్స్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీగా కొన్ని మెన్షన్ చేస్తే అన్గ్రూప్ డేటా కింద ఇస్తాం. గ్రూప్ డేటా అంటే ఏంటంటే ఇట్లా చేయాలి. 0 to 4 ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, 4 to 8 ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, 8 to 12 ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, ఇది గ్రూప్ డేటా. సో ఇప్పుడు ఈ డేటాలోకి వెదర్ ఇట్ మే బి ద రా డేటా, వెదర్ ఇట్ మే బి ద అన్గ్రూప్డ్ డేటా, వెదర్ ఇట్ మే బి ద గ్రూప్ డేటా, వీ షుడ్ అప్లై ద లాజిక్, స్టాటిస్టిక్స్ లాజిక్. మనము ఏ డేటా అయినప్పటికీ, లెట్ మీ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. అది ఏ డేటా అయినప్పటికీ ఆ ఇచ్చిన డేటాకి సో మనము వాట్ యు కాల్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి. అంటే సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటేనే ఇట్స్ ఏ సైన్స్ ఆఫ్ యావరేజెస్ అండి. Science of, we can write down science of averages. Okay, so statistics is nothing but science of average. The averages and the okay. Okay, science of averages, right? Okay, so these averages, whatever the averages are also there, those averages are also called what you call central values అండి. ఏదైతే averages ఉన్నాయో ఆ averages ఏమంటామంటే central values అంటామండి. Okay, so what we can call central values. సో ఏదైతే యావరేజెస్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా సెంట్రల్ వాల్యూస్ అంటాం. ఓకేనా? సో అంటే ఆల్ దీస్ యావరేజెస్ టెండ్ టువర్డ్స్ టు ది సెంట్రల్ వాల్యూస్. ఏ యావరేజ్ తీసుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2, 1, 4 అని తీసుకున్నాను. సో ఇన్ అండ్ యావరేజ్ లో వీటిని 5 అని తీసుకున్నాను, వీటిని లేదా 6 వీటిని తీసుకుని ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే 1, 2, 4, 5, 6. సో దెన్ ఇమీడియట్ గా యావరేజ్ అంటే ఎక్కడికి పోతుంది? 1, 2 ఇటు పోతే 5, 6 పోతే యావరేజ్ 4 అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో అంటే ఏ స్టాటిస్టిక్స్ చూసినా, ఏ మెథడ్ చూసినా సెంట్రల్ వాల్యూకే పోతుంది. ఈ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ వాల్యూస్ మెజర్ చేయడం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటామండి. సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం. టు మెజర్ దీస్ సెంట్రల్ వాల్యూస్, ఏది ఇట్లా సెంట్రల్ వాల్యూస్ కనుక్కుంటే ముందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. సో మనకు మొత్తం మీద ఎన్ని రకాల సెంట్రల్ టెండెన్సీస్ ఉంటాయి అంటే there are 5 types of central tendencies and we have a 5 types of central tendency. Okay, so what are they? Let us see them one by one. The first one is arithmetic mean andi. Arithmetic mean. Second one is geometrical mean.
Third one is harmonic mean. Is median. Fifth one is mode. These are the 5 types of central medicine. These 3 are mathematical averages అండి. ఇవేంటి అంటే mathematical averages. అది ఏమంటాం, what you call harmonic mean or arithmetic mean or geometrical mean ఏదైనప్పటికీ, but these 2 are positional averages. Positional averages. Okay na? But these 3 are mathematical averages. These 2 are positional averages. Now the question is how we can find the arithmetic mean for the raw data as well as the group data and ungrouped data. How we can find the geometrical mean, how we can find the harmonic mean, how we can find the median, how we can find the mode. We need to discuss these 5 methods for all the 3 types of data. One is raw data and ungrouped data. For these 3 types of data. Is it clear to you? So mostly we can find the arithmetic mean and median and mode. Of course, in addition to that, we can discuss the geometrical mean and harmonic mean also. Okay. So in the next class, we will discuss the formula wise one by one, what it mean by arithmetic mean, what it mean by geometrical mean, and what it mean by harmonic mean. So we will discuss all these things. Okay. Right. Okay. Right. Do you have any doubt? Tell me. Any doubts? సందర్భంలో చెప్తున్నాను. This is set A. This is the set B. And here from here is F is the function. If F is 1, F is 1, then number 1, cardinality of A and N of A greater than N of B, greater than N of B. Number 2, N of A less than N of B. Number 3, N of A greater than or equal to N of B. Number 4, N of A equal to N of B. Tell me. F గనక 1, 1 అయితే ఏ అవకాశం ఉంటుంది? వెరీ గుడ్. చూడండి, ఒక కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేయండి. 1, 2, 3 మీరు అనుకున్న ప్రకారం గ్రేటర్ దెన్ ఉండేటట్టు తీసుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు PQ తీసుకుంటా, PQ ఉండేటట్టు తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను మ్యాప్ చేస్తే 1 Qకి మ్యాప్ అయింది, 2 Pకి మ్యాప్ అయింది అనుకుందాం. ఇక నేను 3 మళ్ళీ ఒకవేళ అగైన్ 3 Qకి మ్యాప్ అయితే, if 3 is going to map into Q, then is it possible for 1, 1? No sir. 1, 1 అవుతుందా అండి? No కాదు. సో అంటే there is no scope for NRP. Next, NRP. Okay. Greater than అనుకున్నా so here, and if I wanted to use, if I want to make it the function 3, then I need to map to other. Yes. One is the no problems. From A to B and is on to. Then tell me the options. Option A,
n of a same options అండి. n of a greater than or equal to n of b. Option 2, n of a less than or equal to n of b. Option 3, n of a equal to n of b. Option D, none. Option 4, none. చెప్పండి ఇప్పుడు. What is the option? On to. ఇమీడియట్ గా మ్యాప్ వేసుకోవాలండి. ఇట్లా మ్యాప్ వేసుకోవాలి. ఏ బి. మనం ఎక్కడ కూడా ఇమాజినేషన్కి వెళ్ళొద్దు. 1 2 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ 4 5 6 అని తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేదా PQR అని తీసుకున్నాను. చెప్పండి ఇప్పుడు. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? PQR తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మ్యాపింగ్ 1 to P, some 2 to Q, then what about R? We need to have a pre-image for R also. R కూడా pre-image ఉండాలి కదండి. R pre-image లేదు అంటే కంపల్సరీ ఏమి ఉండాలి? ఇందులో ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉండాలి. సమ్ 3 అనే ఎలిమెంట్ ఉండాలి. ఇంక ఎక్స్ట్రా ఉన్న 4 ఏమైతే 4 R మ్యాప్ అయినా ఇబ్బంది అవుతా? ఆంటోకి ఏం కాదు. ఆంటో కండిషన్ ఏంటి? ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ప్రీ-ఇమేజ్. కాబట్టి ఏమైతుందండి? Option 1. Option 1. Is it clear? అర్థమైందండి? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒకవేళ 1 1 బదులు ఆన్ టు అని తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఆన్ టు బదులు బైజెక్టివ్ అని తీసుకున్నాను. టెల్ మీ ద వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్? Option 3. 3 sir. వెరీ గుడ్ అండి. ఆప్షన్ 3. సారీ, ఆప్షన్ 3. ఎందుకని చెప్పండి? 1 1 కావాలి, 1 1 ఆన్ టు కావాలి. కావాలి, అయితేనే బైజెక్టివ్ అవుతుంది. 1 1 కి ఏంటండి? n of a less than or equal to n of b. ఆన్ టు కి ఏంటి? n of a greater than or equal to n of b. దెన్ ఒకటి లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ రెండు కావాలంటే ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? Equal to. ఈక్వల్ ఉన్నాం. అట్లా కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకేనండి? రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, టుమారో వీ విల్ డిస్కస్ దిస్ స్టాటిస్టిక్స్ అండి. స్టాటిస్టిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఆన్ టు, దిస్ వన్ ఇస్ ద On to. బైజెక్టివ్. Bijection. ఓకే, సో 1 1 ఆన్ టు బైజెక్టివ్. క్లియర్? లేదంటే ఓ పని చేయండి, ఇక్కడ రాయండి, ఇక మంచిగా నీట్గా ఇట్లా రాసుకోండి. నోట్ అని చెప్పేసి రాయండి. ఏంటంటే f is the function from A to B at number 1 1 1 n of a ఏమైతుందండి? less than or equal to n of b. Number 2 n of b. on to n of a greater than or equal to n of b. Next, number 3, bijective. n of a equal to n of b. Okay. నా స్టేషన్ ఏంటి అంటే, మీకు ఇక్కడ అంటే ఈ ఫంక్షన్స్ అనే టాపిక్ రాగానే ఒకటి 1 1 ఆన్ టు బైజెక్టివ్ అవుతుందా కాదా వెరిఫికేషన్ చూడాలి. నెంబర్ 2, డొమైన్ రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం రావాలి. నెంబర్ 3, ఆపరేషన్స్ రావాలి. ఇంకొకటి దాన్ని ఏమంటారు, కాంపోజిషన్ కూడా చూడండి ఒకసారి. అవసరం లేదు కాకపోతే ఎందుకంటే మంచిది, ఒకసారి కాంపోజిషన్ ఏది F సర్కిల్ G సర్కిల్ F ఉంటాయి కదండి, అవి కూడా చూడండి ఒకసారి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ ఫ్రమ్ వాట్ యు కాల్ ఫంక్షన్స్ అండి. ఓకే, రేపు